1924 کا سال اکثر ہسٹری بکس کے اندر صرف ایک تاریخ کے طور پر لکھا جاتا ہے جب خلافت آفیشلی ختم کر دی گئی، لیکن اصل کہانی صرف اس ایک دن کے اندر شروع نہیں ہوتی اور نہ ہی اس ایک دن کے اندر ختم ہوتی ہے۔ یہ کہانی کم سے کم ایک صدی پہلے شروع ہو چکی تھی، جب عثمانی امپائر دیکھنے کے اندر تو سلامت تھی لیکن اس کے اندر کمزوری آہستہ آہستہ پھیل چکی تھی۔ باہر سے تو امپائر بہت ہی مضبوط نظر آتا تھا لیکن اندر اب فیصلے تلواروں سے نہیں، قلم اور معاہدوں سے ہونے لگے تھے۔ 18 سینچری کے آخر تک عثمانی امپائر 3 کانٹیننٹس کے اوپر پھیل چکی تھی، یورپ، ایشیا اور افریقہ۔ لیکن اسی دور کے اندر یورپین پاورز نے اپنی اسٹریٹجی بدل لی۔ ان کے لیے سیدھا اٹیک کرنا بہت ہی رسکی اور ڈینجرس تھا، اس کے مقابلے میں اندر سے لوگوں کو انفلوئنس کرنا ان کے لیے زیادہ افیکٹو تھا۔ اکنامک پریشر، پولیٹیکل ریفارمز اور ایلیٹ کلاس کے ساتھ رابطے، یہ سب وہ ٹولز تھے جو آہستہ آہستہ خلافت کے سسٹم کی بنیادوں کو کمزور کرتے جا رہے تھے۔ دیکھنے میں تو یہ پروسیس بہت ہی سلو نظر آ رہا تھا لیکن اس نے بہت زیادہ افیکٹ کیا پوری کی پوری خلافت کے اوپر۔ 19 سینچری کے اینڈ تک عثمانی خلافت کے رولرز خود بھی یہ چیز مان چکے تھے کہ امپائر اب سکھ مین آف یورپ کے نام سے جانا جا رہا ہے۔ یہ ٹرم یورپ کے ڈپلومیٹس نے یوز کی لیکن اس کے اثرات استنبول کے دربار کے اندر تک محسوس کیے جا رہے تھے۔ ریفارمز شروع کی گئی، تنظیماتی ریفارمز جن کا مقصد سسٹم کو ماڈرن بنانا تھا، لیکن یہیں پہ ایک اور اہم موڑ آتا ہے۔ جب آپ کسی سسٹم کو بچانے کے لیے اس کی بنیادی سٹرکچر کو ہی بدل دیتے ہیں تو اکثر بچاؤ کی بجائے پہچان ہی بدل جاتی ہے۔ خلافت بھی اسی کانٹراڈکشن کے اندر پھنس چکی تھی۔ اس دور کے اندر جو سب سے زیادہ افیکٹو رول پلے کیا وہ تھی ایلیٹ کلاس۔ امپائر کے بیوروکریٹس، آرمی آفیسرز اور انٹلیکچوئل سرکل کے اندر دو سوچیں آپس میں ٹکرا رہی تھیں۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جو خلافت کو ریلیجیس پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کے طور پہ دیکھ رہے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو خلافت کو بالکل ختم کر کے ایک ماڈرن کلچر کو، یورپین کلچر کو نظام کے اندر لے کر آنا چاہتے تھے۔ یہ کنفلکٹ صرف تھیوری تک محدود نہیں تھا، یہ لوگوں کے فیشن کے اندر بھی نظر آنے لگا اور ہر ایک چھوٹا چھوٹا فیصلہ خلافت کو پیچھے دھکیل رہا تھا۔ ورلڈ وار 1 نے اس کمزور سٹرکچر کے اوپر ایک اور بوجھ ڈال دیا۔ جنگ کے درمیان عثمانی امپائر کے لوگوں نے جو فیصلے لیے ان کے نتیجے صرف بیٹل فیلڈ تک محدود نہیں تھے۔ سیکرٹ ایگریمنٹس، ٹیریٹوریل پرومسز اور پوسٹ وار پلانز آلریڈی لکھے جا چکے تھے۔ جب جنگ ختم ہوئی خلافت ٹیکنیکلی دیکھنے میں تو سلامت تھی لیکن پریکٹیکلی نہ اس کے پاس اتھارٹی تھی نہ ہی کنٹرول۔ فیصلے استنبول میں نہیں بلکہ پیرس اور لندن میں کیے جا رہے تھے۔ اور اب یہاں سے کہانی ایک اور انکمفرٹیبل سوال کی طرف بڑھتی ہے۔ اگر خلافت کو ٹارگٹ کیا جاتا صرف باہر سے تو شاید اتنا بڑا اثر نہ پڑتا خلافت پہ، لیکن جب سسٹم کے اندر کے لوگ ہی الگ ڈائریکشنز میں چلنا چاہیں تو ایسی کنڈیشن میں دشمن کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی۔ اور جب 1924 میں پہلی بار خلافت آفیشلی ختم کی گئی تو دنیا نے اسے صرف ایک ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن کے طور پر دیکھا، لیکن اصل سوال جو ہے وہ اس دن سے پہلے کا ہے۔ سوال یہ بالکل نہیں کہ خلافت کب ختم ہوئی، سوال یہاں پہ یہ ہے کہ وہ کون کون سے ہاتھ تھے جو اس خلافت کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے اور وہ کون کون سے ایسے نام ہیں جو ہسٹری نے اب تک چھپا کے رکھے ہیں۔ ناؤ دی تھنگ از کہ جب خلافت ختم ہو رہی تھی، خلافت گر رہی تھی، تو سب سے پہلا وار باہر سے ہوا یا سسٹم کے اندر سے؟ جب 19 سینچری کے شروعاتی سالوں میں خلافت کے اندر ریفارمز کی بات اٹھنی شروع ہوئی تو ظاہری طور پر یہ ایک سروائیول اسٹریٹجی تھی۔ یورپ ملٹری، انٹیلیجنس اور انڈسٹری کے اندر بہت ہی آگے بڑھ چکا تھا اور عثمانی امپائر کے رولرز یہ بات سمجھ چکے تھے کہ پرانا سسٹم اس نیو آرکیٹیکٹ کے اندر نہیں فٹ بیٹھ پائے گا۔ اسی سوچ کے تحت 1839 کے اندر تنظیماتی ریفارمز کا آغاز شروع ہوا۔ ان ریفارمز کا مطلب تھا اسٹیٹس کو آفیشیلی ماڈرن بنانا، لا کو سینٹرلائز کرنا اور سب سبجیکٹس کو برابری کے حقوق دینا۔ کاغذ پر لکھے گئے یہ سارے کے سارے ریفارمز لاجیکل اور ضروری لگتے تھے لیکن اصل کہانی ان کے نتیجوں کے اندر چھپی ہوئی تھی، نہ کہ ان کے ارادوں میں۔ تنظیمات کے بعد خلافت کا سب سے پہلا تبدیل ہونے والا سٹرکچر خلافت کا ریلیجیس اتھارٹی سسٹم تھا۔ پہلے سلطان صرف رولر نہیں ہوتا تھا بلکہ خلیفہ کے طور پر اس کی ساری اتھارٹیز اسلامک کلچر کی طرف سے آتی تھیں۔ ریفارمز کے بعد جتنا بھی قانون اور لا تھا وہ آہستہ آہستہ شریعہ سے نکل کر
यूरोपियन स्टाइल की तरफ शिफ्ट होने लगा। और ये सब जानते हैं कि ये सारा शिफ्ट एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि कई सालों और सदियों के अंदर ये काम किया गया। और इसी ग्रेजुअल नेचर ने इसे और ज्यादा डेंजरस बनाया, क्योंकि जब तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता लेके आई जाए तो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस भी बहुत कम और स्लो होता है। और लोगों ने तब तक बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया जब तक देर हो चुकी थी, और जब देर हो गई तब तक यूरोपियन स्टाइल इस कल्चर का हिस्सा बन चुका था। इस दौर में उस्मानी ब्यूरोक्रेसी का रोल बहुत ही अहम हो गया। नए स्कूल्स, नए एडमिनिस्ट्रेटर्स और नए डिप्लोमेट्स यूरोप के अंदर ट्रेन होने लगे। ये लोग जब वापिस आए तो अपने साथ सिर्फ एजुकेशन नहीं लेकर आए, बल्कि वर्ल्ड व्यू भी लेकर आए। उनके लिए खिलाफत एक स्पिरिचुअल सिस्टम से ज्यादा आउटडेटेड स्ट्रक्चर बन गया। ये लोग ओपनली खिलाफत के खिलाफ नहीं थे, लेकिन उनके फैसले खिलाफत को आहिस्ता आहिस्ता इररेलेवेंट बना रहे थे। और जब सिस्टम को डायरेक्टली अटैक ना किया जाए बल्कि उसको बाईपास किया जाए तो कोलैप्स और भी ज्यादा स्मूथ हो जाता है। इकोनॉमिक प्रेशर ने इस प्रोसेस को और भी ज्यादा तेज कर दिया। 1854 के बाद उस्मानी एम्पायर ने पहली बार फॉरेन लोन्स लेना शुरू किए। ये लोन सिर्फ पैसा नहीं थे, बल्कि ये कंट्रोल मैकेनिज्म्स थे। जब कर्ज ज्यादा बढ़ने लगा तो यूरोपियन सिस्टम ने डायरेक्टली उस्मानी एम्पायर को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। 1881 के अंदर उस्मानी एम्पायर की पहली पब्लिक डेब्ट एडमिनिस्ट्रेशन कायम हुई, जहां एम्पायर की रेवेन्यू स्ट्रीम फॉरेन ओवरसाइट के नीचे चली गई। इसका मतलब ये था कि खिलाफत के पास अपना खुद का पैसा खर्च करने का भी अथॉरिटी बिल्कुल खत्म होती जा रही है। और इस तरह खिलाफत की पावर का एक और पिलर धीरे से निकल गया। अब यहाँ पर एक और अहम बात समझना जरूरी है, ये सब कुछ सिर्फ बाहर के लोग नहीं कर रहे थे, इन रिफॉर्म्स को अंदर से भी सपोर्ट मिल रही थी। कई उस्मानी एम्पायर के एलीट क्लास लोग ये समझते थे कि खिलाफत का खात्मा नहीं हो रहा, बल्कि उसकी रिप्लेसमेंट की जा रही है। उनके लिए ये प्रोसेस एक प्रोग्रेस थी, लेकिन हिस्ट्री का एक सख्त कानून है, जब भी आप किसी सिस्टम को रिप्लेस करते हैं तो आप उसकी सिर्फ कमजोरी नहीं निकालते, साथ ही साथ आप उसकी पहचान भी मिटा देते हैं। एंड एवरीवन नोज कि खिलाफत के साथ भी यही हुआ। जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई तो ज्यादातर लोगों ने यह समझा कि उस्मानी एम्पायर इस जंग की वजह से गिरी है, लेकिन असल हकीकत ये थी कि जंग से पहले ही उस्मानी एम्पायर अपनी बुनियादों को कमजोर कर चुकी थी, बिना किसी बड़ी तलवार के। 1908 की यंग तुर्क रेवोल्यूशन ने पावर के स्ट्रक्चर को फंडामेंटली बदल दिया। सुल्तान फॉर्मली मौजूद रहा, लेकिन असल अथॉरिटी कमेटी ऑफ यूनियन और प्रोग्रेस के हाथ चली गई। इस ग्रुप का वर्ल्ड व्यू वाज़ेह था, खिलाफत एक सिंबॉलिक चीज हो सकती है, लेकिन स्टेट्स को मॉडर्न कल्चर के साथ चलना चाहिए। ये सोच सिर्फ स्पीच तक महदूद नहीं रही थी, इसने पॉलिसीज और डिसीजन को शेप करना शुरू कर दिया। इस दौर में सबसे पहला नुकसान डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज का हुआ। खिलाफत पहले एक सेंट्रलाइज्ड रिलीजियस पॉलिटिकल अथॉरिटी थी, लेकिन अब डिसीजन किसी और तरीके से ही लिए जा रहे थे। मिलिट्री ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स और हर कोई अपने अपने एजेंडा के साथ ही काम कर रहे थे। 1911 से 1913 के दरमियान बल्कान वॉर्स ने इस फ्रेगमेंटेशन को एक्सपोज कर दिया। एम्पायर ने यूरोप के अंदर अपनी ज्यादातर टेरिटरीज को लूज कर दिया। ये सिर्फ जमीन का नुकसान नहीं था, ये लेगेसी का नुकसान भी था, क्योंकि जब खिलाफत अपने मुस्लिम और नॉन मुस्लिम कम्युनिटी को प्रोटेक्ट ना कर सके तो उनका क्लेम सिर्फ नाम तक ही रह जाता है। 1914 में उस्मानी एम्पायर ने जर्मनी के साथ एक अलायंस की, तो कुछ फैसले सिर्फ बैटलफील्ड के लिए नहीं बल्कि सर्वाइवल के लिए भी किए गए। इकोनॉमिक प्रेशर, मिलिट्री एडवाइजर्स और स्ट्रेटेजिक प्रेशर ने ऑप्शन को और भी ज्यादा लिमिटेड कर दिया। लेकिन इस अलायंस का एक और गहरा नतीजा निकला। जंग के दौरान ही यूरोप ने पोस्ट वॉर मिडिल ईस्ट के नक्शे बनाना शुरू कर दिए। जंग के दौरान अंदर से और दरारें पैदा होना शुरू हो गईं। अरब रीजन में शरीफ हुसैन की बगावत को ब्रिटिश सपोर्ट मिला, जिसे अक्सर सिर्फ रिवोल्ट के तौर पर देखा जाता है, लेकिन असल में ये एक स्ट्रेटेजिक एक्सचेंज थी। ये पहली बार नहीं था कि खिलाफत के अंदर से किसी ग्रुप ने बाहर किसी को सपोर्ट किया और बाहर किसी के साथ डील की, लेकिन ये डील सिंबॉलिक थी, क्योंकि इसने खिलाफत के क्लेम को डायरेक्टली चैलेंज किया। 1918 में जंग खत्म हुई और उस्मानी एम्पायर टेक्निकली हार चुका था, लेकिन जो चीज ज्यादा डिसिसिव थी वो 1920 का ट्रीटी ऑफ सर्च था। इस ट्रीटी ने खिलाफत को ऑफिशियली डिसमेंटल कर दिया। मिलिट्री रिस्ट्रिक्शंस, टेरिटोरियल लॉसेस और इंटरनेशनल ओवरसाइट्स ने खिलाफत को सिर्फ एक शेल बना दिया। इस्तांबुल मौजूद था, खलीफा मौजूद था, लेकिन पावर कहीं और थी। फैसले अलाइड कमीशंस के थ्रू हो रहे थे, और ये वो लम्हा था जब खिलाफत का प्रैक्टिकल रोल खत्म हो चुका था, और जो बाकी बचा था वो सिर्फ ऑफिशियली अनाउंसमेंट करना। जब खिलाफत का आखिरी कदम उठाया गया तो ज्यादा लोगों की उंगली सिर्फ एक तरफ थी, लेकिन अगर हम पूरे प्रोसेस को पीछे से देखें तो हमें ये समझ आती है कि ये कोलैप्स किसी एक शख्स की वजह से नहीं हुआ और ना ही एक दिन के अंदर हुआ, बल्कि ये एक चेन रिएक्शन था, और इस चेन का हर एक लिंक डॉक्यूमेंटेड है। उस्मानी एम्पायर के लीडर्स जो यूरोप के अंदर ट्रेन हुए, उन्होंने सेकुलर गवर्नेंस को प्रोग्रेस समझा। मिलिट्री ऑफिसर जिन्होंने मॉडर्न आर्मी बनाना चाहिए, उन्होंने रिलीजियस अथॉरिटी को इनएफिशिएंट समझा। ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने लॉन्स को जरूरी समझा, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इकोनॉमी को फॉरेन के हवाले करना शुरू कर दिया। ये सब फैसले अलग अलग लगते हैं, लेकिन इसका नतीजा एक ही निकलता है।
خلافت کا خاتمہ. اس کہانی کا اینڈ کسی ایک فیصلے کے اوپر نہیں ہوتا, یہ صرف ایک سوال کے اوپر رکتی ہے. اگر ایک اتنا بڑا سسٹم بنا کسی جنگ کے, بنا کسی آواز کے اور بنا ایک کولیکٹیو ریزسٹنس کے ختم ہو سکتا ہے, تو پھر ہسٹری کے کون سے ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں جو اسی طرح گرے تھے اور ہم نے ان کا گرنا کب نوٹس کیا؟ اگر ہم نے اس ٹائم نوٹس نہیں کیا تو کیا ہم آج کی ڈیٹ میں اس چیز کو پہچان سکتے ہیں کہ کس چیز کو آہستہ آہستہ ختم کیا جا رہا ہے؟ سبسکرائب.